السقاف ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أجل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطى الشيخ علي بن عبد الوهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى روح أولاده خصوصا وفي أنيس بن أبي الحبشي وإلى روح أحمد بن أبي الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن بن سالم بن الحبيب عبد الله بن الشاتري ثم إلى الحبيب محمد بن أبي مالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى الحبيب المشهور محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى روح الحبيب على القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين خصوصا إلى روح أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم وأحفادنا بجاههم وانفعنا بهم يعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين. أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أن الله يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع. يا ربي صل على محمد وعافنا يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارداع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس يانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وحذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عاظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا.
فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برى كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما أتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه وانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمسلب رأى البرهانا قد كان يأمر نور طه وشه وسرى إلى الابن المسون أيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف ابن كسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عادل بذلك شانا وعفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله أدنانا فهناك كف واعلم برفقه الأسماء كان للأبي مهوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها آتى اللطف من رب السماء أكسى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما أملت به علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
الصلاة فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى زهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مشافى صاحب القدر المرافى فملا النور النواهي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مشركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة مشنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا
ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باتنا وأيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هير الأذهان در له ثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا ترآه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة موانا ذا همة وسجاءة وتوقر ومكارم لا تتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب هنانا 2 وافاه الهمام فضمه أم ملا الأدف عليه جنانا خطبته بنت هويلد في 25 هازت بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا
وهل مشكلة لودء الهجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سئة الأكل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وآنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به السبيانا ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والأرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء يثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتوادعا والجد حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أدحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصبح رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا وبارك عليه وعلى آله
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت التواب علينا وانت التواب ولا تحرمنا كرمك بالكلمة الله مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Ada anggota-anggota badan kita yang wajib kita jaga, kata Imam Ghazali, agar nafsu kita ini tunduk dan ditundukkan melalui sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah al-ainu, mata. Kenapa mata ini harus ditundukkan? Ada beberapa alasan yang bisa memotivasi kita untuk menundukkan pandangan mata kita. Yang pertama, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadharu ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min siham iblis, faman tarakaha adzaqahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh." Yang ketiga adalah pertanyaan ke dalam diri sendiri, renungan ke dalam diri sendiri bahwa sebenarnya anggota badan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang mulia, bukan untuk sesuatu yang rendah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota badan kita agar kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mata. Kedua mata kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti kelak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di surga nanti. Nah, kalau kita ingin termasuk mereka yang memandang Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita ini mempersiapkan kedua mata kita untuk mencicipi hal tersebut, meraih kedudukan tersebut dengan cara menjaga kedua mata kita di dunia ini agar kita nanti bisa mendapatkan balasan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ahsanta ta'ammul fiha kafatkal mu'nata fi hadhil fasli. Kata Imam Ghazali, kalau engkau renungi tiga hal ini yang saya sampaikan, maka ini sudah cukup bagimu untuk memotivasi kamu menjaga kedua matamu. Cukup dalam pembahasan ini mengenai pentingnya menjaga kedua mata ini, cukup tiga hal ini, kata Imam Ghazali. Nah, kemudian yang kedua, anggota badan yang kedua yang harus kita jaga, al-faslu tsani al-udhunu, telinga. Udhun, telinga. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dia mengatakan mata dan telinga ini dua corong fisik kita yang langsung masuk ke dalam hati. Dua corong yang langsung masuk ke dalam hati. Jadi yang lain-lainnya itu kita bisa menahan. Tapi kalau mata sama telinga ini semuanya pasti, mata pasti terbuka terus, telinga pasti terbuka terus. Jadi ini dua corong yang langsung masuk ke hati. Kalau mulut bisa tidak terbuka, nah, tangan bisa kita cegah. Mata ini harus terbuka terus. Kalau tidak terbuka, kita mau jalan bagaimana, kita mau bicara bagaimana? Kecuali waktu tidur. Waktu tidur mata tertutup, telinga juga tertutup. Tapi ketika kita membuka mata kita, bangun di pagi hari, mata ini terus terbuka, telinga terus terbuka, dan segala sesuatu yang masuk
itu semuanya langsung masuk ke corong hati. Beda dengan mulut. Mulut kita bisa tidak membuka, bisa tidak mengucapkan. Nah, ini penting sekali, makanya ini ada kemungkinan hikmahnya Imam Ghazali juga mendahulukan mata, kemudian telinga, baru kemudian mulut. Nah, karena mata dan telinga ini tidak ada rimnya, harus terbuka terus. Al-udhun, telinga ini penting sekali untuk dijaga. Beliau Al-Imam Ghazali mengatakan fa'alaika bisiyanati sam'ika, maka hendaklah engkau siyanah, menjaga, membentengi telingamu. Dibentengi dari apa wahai Imam? Anil khana wal fudul. Al khana yaitu al kalamul fahish, ini dijelaskan di sini ya. Al fudul al gaul alladzi la hajah ila sama'ihi. Al khana, menjaga telinga kita dari ucapan-ucapan yang buruk, yang keji. Apa ucapan fahish itu? Ucapan fahish itu ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ghibah, umpamanya gunjingan, atau ucapan mesum, lagu-lagu, musik-musik yang mesum, yang melalaikan kita dari Allah, membangkitkan birahi. Jauhkan dari semua itu yang bisa menjauhkan kita atau mengarahkan kita kepada perbuatan yang buruk. Bisa melalui musik. Tidak semua musik. Tidak semua musik. Ada musik yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini sudah dinamakan musik religi. Musik religi. Nah, kalau musik religi yang nyanyi penampilannya bagus, musiknya bagus, kata-katanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah kita mendengarkan musik itu. Tapi selain itu, kalau umpamanya musik religi yang nyanyi tidak tertutup auratnya, jangan didengarkan, sama aja itu. Mau religi kok yang nyanyi tidak religi. Ya, kalau religi harus sempurna religi. Kalau itu membangkitkan yang tidak baik di dalam diri kita, maka jauhi semua itu. Nah, kita sudah pernah membahas mengenai alat musik, jadi saya tidak perlu mengulang lagi ya. Alat musik itu hukumnya apa? Alat musik yang nas diharamkan itu cuma mizmar. Mizmar itu yang ada nas hadisnya. Selain itu ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Jadi 4 madhab. Ini akhirnya saya membahas lagi nih, saya ngulang lagi nih. Nggak usah saya bahas, sudah kita lanjutkan. Kita mau membahas ini, bukan bahas fikih ini, bahas Minhajul Abidin ini ya. Wal fudul. Al fudul mendengarkan sesuatu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya maksudnya apa? Yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kamu. Dan tidak ada manfaatnya untuk melangsungkan hidupmu di dunia ini. Ini yang maksud kamu tidak perlu sama ucapan tadi. Nah, ini yang lebih susah ini ya. Menjaga diri dari fudul itu lebih susah daripada menjaga diri dari fahish. Kalau menjaga diri dari fahish ini kita masih bisa, kalau memang kita betul-betul orang yang mau mendekat kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau kalamul fahish itu ada getaran di dalam hati kita ya. Wah, ini tidak betul. Betul.
Tapi kalam fudul itu sebagian dari kita masih menghalalkannya. Dan memang halal, kalam fudul itu bukan kalam yang haram. Kalam yang ucapan yang tidak ada dosanya, tapi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, kenapa kok kita juga harus menjaga diri dari ucapan yang tidak ada dosanya? Ya, tidak ada dosanya, tapi tidak ada manfaatnya untuk hidup kamu. Kalau saya mendengarkan, dosa enggak saya? Enggak dosa kamu. Tapi ada madharatnya enggak? Ada madharatnya. Madharatnya ada. Kalau kita mau betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus betul-betul meminimalkan pendengaran kita, tahu kapan kita mendengar, tahu ini kita tidak perlu mendengar. Nah, ini yang susah yang saya bilang ini. Tapi segala sesuatu bisa jadi mudah jika dimudahkan oleh Allah. Fataisirul asir alaika yasir, ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fataisirul asir alaika yasir. Yang memudahkan segala yang sulit, segala yang sulit itu bagi kamu mudah, maka mudahkan segala yang sulit bagi aku. Wa fi dzalika ahaduhuma wa dzalika li amrain. Kenapa kita harus menjaga telinga kita dari ucapan yang keji dan ucapan fudul ini tadi yang kita tidak memerlukannya? Wa dzalika li amrain. Semua itu karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, ahaduhuma lima ruwiya, karena terdapat riwayat yang menjelaskan annal mustami'a syarikul mutakallimi. Karena terdapat riwayat yang mengatakan pendengar itu berserikat dengan pengucap, bersekutu dengan pengucap. Artinya apa yang didapat oleh pengucap didapat oleh pendengar. Yang dinamakan mustami' itu berarti niat mendengarkan, ya. Mendengarkan, bukan kedengaran. Ada orang di sebelahnya, ada orang ngobrol, dia kedengaran, tapi dia tidak mendengarkan. Bisa juga karena dia disibukkan dengan lain hal. Buktinya kita kalau nonton televisi, kedengeran istri kita ngomong, anak kita ngomong, tapi kita tidak tahu apa yang diucapkan. Nah, itu namanya kita kedengaran, bukan mendengarkan. Bukan mendengarkan. Ini yang dimaksud syarikul mutakallim al-mustami', yang mendengarkan dengan seksama. Kalau sang pengucap tadi mendapat pahala dari ucapannya, orang yang mendengarkan juga mendapatkan pahala. Kalau sang pengucap tadi mendapatkan dosa dari ucapannya, orang yang mendengarkan juga ikut mendapatkan dosa. Nah, dari riwayat ini alasan kenapa kita harus menjaga telinga kita. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan yang sangat detail mengenai mustami' ini, tapi kita ikuti dulu Imam Ghazali ini ya. Nanti kan pasti dia menjelaskan. Wa fi dzalika yaqulul qailu. Berkata seseorang tentang hal ini dalam sebuah syair, taharra minat turugi awsataha wa'addi 'anil janibil mushtabihi. Taharra itu apa? Tinjaulah, telitilah. Minat turugi awsataha. Awsat itu yang tengah-tengah. Telitilah. Tinjaulah dari setiap jalan
itu yang tengah-tengahnya. Wa'addi 'anil janibil mushtabihi, dan pertimbangkanlah posisi menjadi seseorang yang posisi yang samar, maksudnya posisi yang samar yang menyerupai. Pertimbangkan posisi sebagai seseorang yang menyerupai, pertimbangan, maksudnya hati-hati. Kalau pilih jalan, jalan yang tengah. Kemudian kalau pilih posisi dalam kehidupan kamu pertimbangkan posisi kamu yang menyerupai orang lain. Kamu itu menyerupai siapa? Pertimbangkan. Kalau kamu menyerupai orang soleh, itu bagus. Tapi kalau kamu menyerupai orang yang keji, itu sesuatu yang tidak bagus. Pertimbangkan itu. Setiap kamu mau melakukan sesuatu, pertimbangkan ini kamu menyerupai siapa ini ya. Nah, mushtabih ini diarahkan di sini kepada pendengar yang menyerupai pengucap. Pendengar itu juga menyerupai pengucap. Jadi sebetulnya orang itu menyerupai lingkungannya. Lingkungan kamu ini siapa? Kamu pasti akan menyerupai lingkungan kamu itu. Kalau kamu gemar duduk dengan orang soleh, ya kamu akan menyerupai orang soleh tadi. Kalimat-kalimat yang masuk ke dalam telingamu, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kamu tidak mengucapkan, kamu mendengarkan, kamu juga ikut mendapatkan bagian dari mendengarkannya. Ketika orang soleh itu mengucapkan astagfirullah, kamu mendengarkan ucapannya astagfirullah di dalam hatimu, kamu dapat pahalanya juga. Dia membaca Al-Quran, kamu mendengarkan, kamu dapat pahalanya juga. Dia berdoa, kamu mendengarkan, di dalam hatimu juga ikut berdoa. Yang namanya mendengarkan, itu ya di dalam hatimu kamu juga hanyut, ikut berdoa. Pada saat itu kamu juga dapat bagian dari doa-doanya. Nah, ini mushtabih lil khair ini ya. Menyerupai yang baik. Tapi kalau kamu duduk dalam pergaulan kumpulan yang tidak baik, ya nanti lama-lama gaya kamu, gaya tingkah laku kamu, ya akan seperti yang kau gauli tadi, yang kau kumpuli tadi. Siapa yang kau kumpuli? Kalau orang-orang yang tidak baik, lama-lama gaya kamu akan seperti itu. Tidak usah jauh-jauh cari kumpulan di luar. Lihat TV, lihat acara televisi. Kamu lihat acara televisi yang acaranya tidak baik, yang orangnya tidak tahu aturan, ketawa, ngakak-ngakak, terus seperti itu. Kamu lihat itu terus. Seminggu, kamu kayak dia. Kamu akan ketawa seperti dia, nggak aturan seperti dia. Ya karena itu berpengaruh memang. Mushtabih itu ya. Nanti apa yang dia ucapkan, kalau tingkah lakunya saja kamu terpengaruh, apa yang dia ucapkan juga kamu ucapkan di dalam hatimu. Makanya kamu akan ikut berserikat dengan dia nanti. Berserikat. Nah, makanya wa'addi 'anil jadimil mushtabihi wa sam'aka sun, dan telingamu jagalah an sama'il gabih, dari pendengaran yang hina, yang buruk. Kasaunil lisani an nutgi bih, seperti dijaganya ucapan lisan dari mengucapkan sesuatu yang buruk juga. Jadi kita tidak bisa hanya menjaga lisan kita dari sesuatu yang buruk, tapi kita harus juga menjaga telinga kita dari sesuatu yang buruk. Kalaupun kita tidak menggunjing, tapi kita menikmati pergunjingan, maka kita sudah dianggap orang yang menggunjing. Tidak cukup.
kalaupun kita tidak mengucapkan kata-kata yang mesum, tapi kita menikmati mendengarkan kata-kata yang mesum, ya kita sudah termasuk pengucapnya. Kita termasuk pengucapnya. Andai kata kita tidak ikut mencaci seorang kekasih Allah, saya tidak ikut mencaci, tapi saya mendengarkan cacian orang yang mencaci kekasih Allah dan tidak ada di dalam hati saya penolakan terhadap hal itu, maka saya termasuk pengucapnya. Tidak ada penolakan, biasa-biasa saja saya. Maksudnya penolakan di hati tidak ada, ini sesuatu yang nggak betul ini. Tidak ada penolakan. Artinya mengiyakan, ya biasa-biasa aja, tidak ada masalah. Itu semua di hati ya, bukan di tingkah laku. Kadang-kadang ada orang diam tapi hatinya menolak. Itu juga termasuk orang yang jauh dari hal itu. Tapi yang jadi masalah kalau hatinya mengiyakan. Nah, kalau hati kamu mengiyakan, kamu termasuk orang yang mencaci. Kita mendengarkan orang umpamanya mencaci para sahabat, mencaci ahlul bait. Kita tidak ikut mencaci, tapi kita diam di ruangan itu dan tidak ada penolakan di dalam diri kita, ya kita termasuk pengucapnya. Nah, makanya sun an sama'il gabih ka saunil lisani an nutki bih. Jagalah telingamu dari ucapan yang buruk seperti dijaganya lisan dari mengucapkan hal-hal yang buruk. Fa innaka indastima'il gabih syarikun ligailihi fantabih. Dan kamu ketika mendengarkan ucapan yang buruk, maka kamu bersekutu dengan pengucapnya, fantabih. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah dari hal itu. Ini yang pertama. Yang pertama tadi apa? Karena ada riwayat yang menyebutkan pendengar itu sama bersekutu dengan pengucap. Alasan pertama kita harus menjaga telinga. Wathani, alasan yang kedua kita harus menjaga telinga. Annadzalika yuhayyijul khawatira wal wasawisa fil qalbi. Nah, ini alasan yang kedua. Kenapa kok kita ini harus menjaga pendengaran, walaupun itu fudul, walaupun tidak berdosa tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dzalika, ucapan-ucapan yang masuk ke dalam telingamu itu yuhayyij al khawatir, mengguncangkan, menggerakkan, menggairahkan al khawatir, lintasan-lintasan hati, wal wasawis, dan bisikan-bisikan hati. Apa yang masuk ke telinga kita itu menggerakkan lintasan dan bisikan-bisikan di dalam hati kita. Nah, padahal orang itu kalau mau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya ini harus sepi dari selain Allah. Hatinya ini harus jernih. Kalau mau mendekat kepada Allah, dia mau khusyuk, mau fokus, baca Al-Quran, mau menikmati sholat, mau khusyuk, ya hatinya ini harus bersih dari lintasan-lintasan, bisikan-bisikan. Nah, biasanya lintasan-lintasan, bisikan-bisikan itu tidak terasa kalau kita sedang ngobrol, tidak terasa kita. Kadang-kadang keluar sedikit, melintas sedikit gitu ya. Atau ketika kita di majelis fokus dengan sesuatu, kadang-kadang melintas, tapi kita tidak berasa gitu. Tapi ketika kita mulai sholat, waktu kita mulai mau fokus, begitu Allahu Akbar, deras sekali nih lintasan-lintasan. Apa yang kita dengar 1 jam yang lalu muncul di sini. Kadang-kadang apa yang kita dengar
2 tahun, 3 tahun yang lalu bisa muncul di dalam hati kita, berbisik di dalam hati kita. Bukan setan. Itu diri kita sendiri itu ya. Diri kita sendiri karena kita tidak mengontrol anggota badan kita. Kita mau zikir sampai ribuan kali, bisikan itu tetap ada. Tidak bisa dihilangkan dengan zikir. Itu tidak bisa dihilangkan dengan zikir. Tapi itu dihilangkan dengan menundukkan diri kita sendiri. Dengan menundukkan diri kita sendiri. Ya, dengan cara mengabaikan lintasan tadi. Bukan diistighfar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillah, bismillah, astagfirullahaladzim. Ya tetap akan melintas itu lintasan tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus membersihkan diri kita dari lintasan tadi. Caranya bagaimana? Ya mengabaikan. Tapi mengabaikan itu tidak mudah. Mengabaikan lintasan-lintasan itu tidak mudah. Makanya sebelum masuk dijaga. Yang sudah masuk ini menghilangkannya susah, jangan terus kita tambah. Ya tambah susah lagi. Problem kita tambah banyak. Kata Imam Ghazali, "Tsumma min dzalika yabdul istighal fil badan. Fama yabqa fil ibadati syai'un." Lalu setelah itu muncullah kesibukan di dalam diri kita. Ya sibuk menanggulangi lintasan-lintasan dan was-was tadi sehingga tidak tersisa dari ibadah kita apapun. Sholat kita tidak dapat apa-apa dari sholat, tidak dapat apa-apa dari zikir, tidak dapat apa-apa dari Al-Quran. Karena sibuk kita dengan lintasan-lintasan tadi. Nah ini alasannya ini. Kenapa kita harus menjaga telinga kita. Ini jangan kemudian pulang nanti pakai headset semuanya ya. Tidak mau dengar omongan orang ya. Tutup gini terus. Jangan ekstrim apa-apa itu. Ya kita tahu, ini sekarang kita tahu lah. Mendengarkan itu juga harus hati-hati. Mulai dulu dari menghilangkan atau menutup pendengaran kita dari hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang haram. Kemudian mulai berpalinglah dari hal-hal yang tidak penting. Banyak di antara kita fudul itu tadi namanya dalam bahasa Arab juga fudul, mau tahu hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada orang bisik-bisik langsung telinganya fokus, ini apa ini bisik-bisik, dia ngomong apa ini? Atau ada orang ketawa-ketawa di situ, apa ini yang dibicarakan? Mau tahu. Nah kalau masih ada penasaran di dalam hati kita, memang susah mau menjaga telinga ini ya, mau menjaga telinga. Ya mulai kita arahkan telinga ini kepada hal-hal yang positif tadi. Nah tapi semua itu dimulai dengan bertahap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjalankan semua itu. Tsumma i'lam, kata Imam Ghazali, kemudian ketahuilah annal kalam alladhi yaga' fi qalbil insan wa sam'ihi, sesungguhnya ucapan atau suara yang masuk ke dalam hati manusia dan telinganya, karena masuk ke dalam hati melalui telinga. Segala ucapan yang masuk ke dalam hati seseorang dan telinganya, sebab ucapan masuk ke hati melalui telinga. Bimanzilatit ta'am alladhi yaga'u fi jawfihi, posisinya, permisalannya seperti posisinya makanan yang masuk ke dalam rongga badan manusia. Makanan itu segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga badan manusia, yang dimakan oleh manusia. Ucapan
itu yang dimakan oleh manusia melalui telinganya masuk ke hati. Kalau makanan itu dimakan oleh manusia melalui mulutnya masuk ke dalam perut. Masuk ke dalam perut. Kalau ucapan masuk ke dalam hati. Nah, ini sama ucapan dengan makanan. Makanan ini faminhu ad-dhar wa minhu an-nafi'. Makanan itu ada yang berbahaya bagi tubuh kita, ada yang bermanfaat. Wa minhul ghidha wa minhus summul qatil. Di antara yang masuk ke perut kita ini, makanan ini, ada yang ghidha. Ghidha itu asupan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau kita masukkan makanan tadi, tubuh kita jadi sehat. Karena diperlukan oleh tubuh. Wa minhu as-summu al-qatil. Tapi di antara makanan itu ada yang racun yang bisa membunuh tubuh kita. Walaupun kita lapar, wah ini kita harus makan. Yang depan kita ada racun, kita makan, mati kita. Tadinya cuma lapar, sekarang mati. Nah, jadi itu makanya kita memilah makanan. Kita kan kalau mau makan kita teliti. Ini ada zat-zat yang bisa merusak organ tubuh kita atau tidak. Kita teliti, kita seleksi makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kalau ini menyehatkan, ya kita makan. Kalau ini makanan yang tidak menyehatkan dan tidak membunuh, tapi kalau didengarkan bisa mengganggu tubuh kita. Kalau kita makan terus, nanti bisa mengganggu tubuh kita, umpamanya obesitas. Walaupun tidak langsung membunuh, tapi itu kan mengganggu. Tidak ada manfaatnya nih kalau kita makan. Atau bisa kena diabetes. Nah ini kita juga harus menghindari makanan ini, walaupun bukan racun. Nah sama seperti itu. Ucapan juga seperti itu harus kita seleksi. Ada ucapan yang manfaat, kalau kita dengarkan bisa menambah, memperkuat hati kita, menyehatkan hati kita. Ada ucapan yang bisa membunuh hati kita. Racun ini ucapan ini. Ada ucapan yang kalau kita dengarkan belum sampai membunuh tapi melemahkan. Ada juga. Harus kita seleksi ini segala ucapan yang masuk ke telinga kita. Bal inna baga al-kalami wa tajarru'ahu akthar wa ablagh minat ta'am. Apa tajarru' itu? Tajarru' itu coba dilihat. Yang dimasuk tajarru'ahu di sini. Dampaknya mungkin ya. Iya. Ya maksudnya tertelannya gitu ya, tertelannya. Bal inna baga al-kalam, bahkan tersisanya ucapan. Jadi kalau tersisanya ucapan dan tertelannya ucapan di dalam hati seseorang itu akan lebih kuat, lebih lama daripada lebih banyak, lebih meluas, lebih kuat, lebih bertahan daripada makanan. Makanan ini begitu kita makan, kata Imam Ghazali, fa inna ta'am yazul anil ma'idah. Karena makanan itu begitu masuk ke dalam perut, dia itu diolah sama pencernaan kita ini, diolah, lenyap dia. Dia bisa hilang. Dampaknya makanan itu bisa hilang setelah diolah atau binaumin ketika seseorang tidur. Itu tubuh kita ini mengolah makanan sehingga makanan itu jadi sudah tidak ada lagi di perut kita. Nah, sudah diserap di mana-mana. Diserap di mana-mana, lenyap makanan itu. Ada apa? Membakar kan? Tubuh kita ini juga membakar kalori yang kita makan. Jadi lenyap dari tidur
atau ghairihi, atau dari yang lain. Kita bergerak, hilang makanan tadi. Jalan kita, hilang makanan tadi. Tapi kalau ucapan, kata Imam Ghazali, wa rubbama yabqa atharuhu zamanan thumma wa rubbama yabqa atharuhu zamanan thumma yazul. Fa inna ta'am yazul 'anil ma'idah binaumin aw ghairihi wa rubbama yabqa atharuhu zamanan thumma yazul. Nah, boleh jadi makanan itu berdiam di dalam badan kita beberapa lama, tapi dia juga akan lenyap, pasti dia akan hilang makanan tadi. Walahu dawaun yuzil atharahu min jismil insan, dan bahkan ada obat untuk menghilangkan sisa makanan yang ada di dalam, tersisa di dalam badannya manusia, obat urus-urus itu ya, buat mengeluarkan makanan itu yang tidak keluar ya, biar tidak kolesterol, biar tidak sakit apa-apa, keluarkan, ada obatnya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan tadi. Ini makanan. Wa ammal kalam, tapi kalau ucapan, alladzi waqa'a fi qalbil insan, yang masuk tertelan di dalam hati manusia, farubbama yabqa ma'ahu jami'a umrihi wala yansa. Ini bahayanya ucapan ya. Kalau ucapan yang tertelan di dalam hati manusia, boleh jadi ucapan tadi berada tetap di dalam hati orang itu seumur hidupnya, dia tidak akan pernah melupakannya. Kalau makanan, hilang. Kalau ucapan, tidak bisa hilang. Ada terus di dalam, boleh jadi ada terus di dalam itu. Fa in kana syai'an radian, kalau ucapan itu sesuatu yang buruk. Bagaimana ini kalau ucapannya buruk? Di dalam hati orang terus, fala yazal yut'ibuhu wa yu'annihi, maka ucapan itu akan terus memberikan kesulitan bagi orang tersebut, menyulitkan orang tersebut, dan menyusahkan dia, melelahkan orang tadi. Kalau orang itu mau jadi orang baik, kalau orang itu tidak mau jadi orang baik, ya mau ada lintasan seberapa dia tidak masalah. Tapi kalau kita mau jadi orang baik, mau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mencapai kedudukan di sisi Allah, maka ucapan yang buruk di dalam hati ini akan terus melelahkan kita. Paling tidak kan kita terganggu dengan ucapan yang tidak baik itu. Minimal kita terganggu dengan ucapan yang tidak baik. Lintasan tadi. Sebab pada hakikatnya kita tidak mau itu, tapi ucapan itu sudah terlanjur tertelan oleh hati kita. Susah. Wa taridu bisababihi khawatir fil galab wa wasawisu, dan karena itu berdatanganlah lintasan-lintasan dan was-was, bisikan-bisikan di dalam hati, yahtaj ila ayyu'ridha anha, yang perlu sekali kita untuk berpaling darinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak bisa dihilangi ini, tapi kita harus berpaling dari lintasan-lintasan tadi. Tidak bisa kita mau menghilangkan, menghapus, susah, tidak bisa. Jadi yang harus kita lakukan, ya kita berpaling. Nah, kalau kita tidak menjaga pendengaran kita, ya tambah susah kita nanti, tambah sulit, tambah kesulitan kita, karena akan lebih banyak lagi nanti lintasan-lintasan tadi. Kecuali mereka yang sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu lintasan-lintasan itu pasti tidak akan mengganggu lagi, lenyap, akan lenyap. Tapi sebelum kita mencapai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lintasan-lintasan itu pasti akan muncul terus. Nah, mujahadah kita berpaling dari lintasan-lintasan itu dinilai mujahadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kita tidak boleh mengingat ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut. Tapi kan kita mau mujahadahnya yang enteng, sampainya cepat, gitu kan? Sampainya cepat. Nah, ini ada orang mau sampai ke tempat yang dia tuju, tapi dia membawa
hal-hal yang menyusahkan dia sehingga dia tidak bisa sampai ke tempat itu. Kamu mau sampai tidak di tempat itu? Mau. Ini dinasihati Imam Ghazali. Kalau kamu mau sampai ke Allah Subhanahu wa taala, dinasihati oleh Imam Ghazali, jaga telinga kamu. Jaga mata, jaga telinga. Ini membebani kamu, nanti tidak sampai-sampai kamu. Wa ya'dila biqalbihi an tadzakkuriha, dan dia perlu sekali ketika ada was-was, bisikan dan lintasan-lintasan itu dia harus meluruskan dirinya di dalam hatinya tadi, meluruskan hatinya dari mengingat hal-hal ucapan-ucapan yang tidak baik tadi, wa yasta'idza billah ta'ala min syarriha, dan dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan lintasan tadi. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan itu semua kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Wala ya'man min an tahmilahu ala baliyah, dan ketika lintasan-lintasan buruk itu terus menerjang hatimu, maka orang tersebut yang diterjang oleh lintasan-lintasan yang tidak baik itu melalui apa yang dia dengarkan, menjadi tidak aman dari baliyah, dari sesuatu yang bencana itu ya, dari bencana. Jadi orang tersebut pasti tidak akan menjadi aman karena lintasan-lintasan tersebut bisa mendatangkan bencana bagi dia. Bagaimana kalau mendatangkan bencana? Orang tadinya masih duduk, habis hadir pengajian, habis zikir, duduk dia, tiba-tiba terlintas di dalam hatinya ucapan yang tidak baik, yang umpamanya dia dengar seminggu yang lalu. Baru melintas ucapan yang tidak baik ini. Karena ucapan yang tidak baik ini, kemudian dia sibuk memikirkan ucapan yang tidak baik itu, sampai dia terjatuh melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena semua itu kan dimulai dari sini kan, dimulai dari niat di dalam hati. Wa tuharrikahu hatta yaga'a akhiral amri fi afatin azimatin bisababi dzalik, dan itu bisa menjadikan menggerakkan dirinya sampai dia puncaknya dia tergelincir pada suatu keburukan yang besar, penyakit yang besar atau bencana yang besar, dimulai dari lintasan yang melintas di hatinya, dan lintasan itu dimulai dari pendengaran. Nah, Imam Ghazali ini ya, ini Imam Ghazali ini memberi resep ini. Caranya kalau kita mau cepat bisa khusyuk, bisa sampai ke Allah Subhanahu wa taala, jaga telinga kita. Walau kunta hafidta sama'aka, andai kamu itu menjaga telinga kamu, tidak kamu bebaskan amala ya'nik, dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kunta an hadhil mu'ni mustarihan, kamu pasti akan tenang, tidak punya beban. Dari beban ini kamu akan menjadi tenang. Kalau kamu jaga sejak awal pendengaran kamu, pasti kamu tidak akan sulit, tidak akan kesulitan gitu ya. Itu makanya dulu itu ya, di Hadramut itu banyak sekali anak-anak kecil yang disebutkan di dalam riwayat itu kumisnya belum tumbuh sudah punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kumisnya belum tumbuh. Maksudnya masih balik aja belum gitu ya. Kok bisa? Karena ibu bapaknya betul-betul menjaga anaknya. Ya, pertama orang tuanya dulu, orang tuanya ini betul-betul orang tua yang soleh. Nah, anak-anaknya, kata Sayyidina Umar Mihdar,
ketika dia sudah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah ditanya, "Kamu kok bisa mencapai kedudukan ini dari mana?" "Ya, saya ini sejak kecil mau ngajak bapak saya main-main, saya lihat bapak saya bawa kitab. Saya mau ngajak ibu saya main-main, yang tidak ada manfaatnya, saya lihat ibu saya di sejadah berzikir. Tidak punya teman lagi saya ini. Akhirnya saya ambil sejadah di sebelah ibu saya, ikut zikir. Ya akhirnya terjaga. Jadi yang merusak orang itu siapa? Ya orang tuanya, karena orang tuanya tidak jaga, anaknya tidak terjaga. Walaupun ada orang tua yang jaga, anaknya tidak mau dijaga, ya ada juga ya. Nah, tidak semua kerusakan anak itu dari orang tua. Sebab kalau tidak, Nabi Nuh bagaimana itu anaknya? Tidak semuanya dari orang tua, tapi umumnya dari orang tua. Falyanzuril agil fi dzalik, maka orang yang berakal hendaklah memperhatikan ini. Wabillahi taufik, dan taufik petunjuk hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa itu mustahil. Jangan kalau baca kitab seperti ini, wah ini bukan kelas saya ini. Jangan ya, kamu ya kelas kamu segini terus nanti. Kalau punya cita-cita harus yang tinggi. Setiap orang di antara kita itu semua punya kesempatan jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekasihnya Allah itu tidak didominasi oleh ras tertentu atau golongan tertentu, enggak. Jadi kekasihnya Allah. Kenapa orang bisa jadi kekasihnya Allah? Karena Allah yang melantik dia. Allah memilih dia jadi kekasihnya. Jadi saya punya kesempatan enggak? Punya. Pertanyaannya mau atau tidak? Pertama pertanyaannya mau atau tidak? Yang kedua setelah mau, orang kalau mau itu mengejar. Kalau orang cuma mau enggak? Mau. Tapi tidak berbuat apa-apa namanya enggak mau itu. Mau, mengejar, kemudian yang ketiga banyak meminta kepada Allah. Berdoa. Karena taufik biyadillah. Taufik itu hanya miliknya Allah SWT yang akan diberikan oleh Allah pada hamba-hambanya yang betul-betul menginginkan ini ya. Nah, semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala laba ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.